ఓకే, సో కోడ్ బిల్డ్ చేశారని డెవలపర్కి తెలుసు. ఓకే, డెవలపర్కి తెలుసు. బట్ యాజ్ ఎ టెస్టర్ యూ షుడ్ బి టెస్ట్ ద వెబ్ అప్లికేషన్ ఇన్ నెగిటివ్ మేనర్. ఓకే, సో మీరు ఫ్రీక్వెంట్లీ నెగిటివ్ 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 నెగిటివ్, సో మీరు ఎంత నెగిటివ్ ఉంటారు సో అన్ని బగ్స్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. Understand? Don't think earlier in positive way. Okay, so first you should be prefer in negative way as a tester. Understand? As a tester you should be think in negative way, negative manner you should be think. Okay, in positive manner, when do you have to think in positive manner? After complete the negative manner, after you should be thinking positive manner. Okay, so negative things అయిపోయిన తర్వాత మీరు పాజిటివ్ గా థింక్ చేయాలి. Understand? Right. So in similar way, we will be discuss about the what is a positive testing and what is a negative testing. Okay, put a subheading positive testing. Put a subheading positive testing. Positive testing. What is mean by positive testing? Is a positive testing. Right. Now note a answer. If you test a functionality, if you test functionality with a positive direction, with a positive direction to confirm the functionality working as expected or not, okay, then it is called positive testing. Okay, so completed ma positive testing. Note chesara, if you test a functionality with a positive direction to confirm the functionality working as expected or not, then it is called positive testing. Okay, next one is negative testing. Okay, what is a negative testing? What is a negative testing? Right. If you test a functionality, in a negative direction, to identify defect, then it is called
then it is called negative testing. Okay, negative testing, then it is called negative testing, right? So positive testing ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఫంక్షనాలిటీ వర్కింగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఉందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేయడం కోసం పాజిటివ్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఓకే, నెగిటివ్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తాం? బగ్స్ని ఫైండ్ చేయడం కోసం మనం నెగిటివ్ టెస్టింగ్ అనేది చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, హ్యావ్ యూ కంప్లీటెడ్? Note it down. Have you completed or not? Please respond. No. Okay, Sunita, make it fast. Completed? Okay, right. Okay. Assume that if you want to test the login functionality page, okay, if you want to test the login functionality page, for example, here I am taking the login functionality page. Assume that now this is a login functionality. Right. Login page. This is a login page. So generally, in login page, what fields are recommended, ma? Like username and password. Okay, username and password are recommended. Okay, right. Okay, here I am taking the user ID, shortly called UID. Okay, here I am taking the user ID, shortly called UID. It's a UID. UID, and here I will give the UID field. I will give the UID field. UID field. So after that, we will be create another field like password. Okay, password. I will give shortly PWD. Okay, PWD I will give. So password. Finally, we have button, submit button is there, or login button is there. Okay, right. Here I will take the another shape for submit button. Submit. Okay. Now this is the user interface of login page, ma'am. Okay, user interface of login page. Generally, in user ID field, if you give the correct credential and password correct credential, when you click the submit button, we will be logging into the home page. Okay, now this is called positive testing. Okay, so మీరు పాజిటివ్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే మీరు వ్యాలిడ్ క్రెడిషనల్స్, ఓకే, వ్యాలిడ్ క్రెడిషనల్స్ అనేవి మెన్షన్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే మీరు ఏమవుతుంది, లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది.
అలా కాకుండా ఇట్స్ కామన్. ఓకే, సో పాజిటివ్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తాం? సో క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి ఈ లాగిన్ పేజ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది ఫైండ్ చేయడం కోసం మనం మనం పాజిటివ్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఓకే, వై షుడ్ బి డూ ద నెగటివ్ టెస్టింగ్? వై బికాస్ if you do the negative testing you will be find the defects. Okay, what is the role of tester? What is the role of tester? We will be find the defects. So mana defect ni find cheyadam kosam work chestunnam. Okay na, so defects ni find cheyalante we should be think in negative. Okay, so eppudu man negative ga think cheyali. For example, in user id, okay, in login page I will give the user ID properly. Okay, I will take this one. Okay, I will take this one. Now, user ID is correct, ma'am. User ID is correct. Okay, so assume that I am using the user number is correct. Okay, user number is correct, but password is wrong. Okay, password is wrong. Now this is what? This is negative wave. Now this is a positive wave and this is a negative. Okay, when I submit button, now what happened? Login page అనేది open అవ్వకూడదు. Okay, why? Because here UID field is only correct, but password field is wrong. When I click the submit button, they should be show the some message. Okay, enter a valid conditional and or you have entered the wrong conditional. So this type of message will be shown. So that is called here what happened. One test case is passed. Okay, so one defect is found here. Okay, in second time, you should be do the UID is wrong, okay, but password is correct. Then again what happened? The test will be fail. Okay, so we should here I am giving the wrong UID and here I am giving the correct password. After that I am click on the submit button. Then what is expected? Error message will be shown. Now the test case is passed. Otherwise, here I give the wrong UID. Here I have give the correct password. After I have clicked the submit button, even home page has opened. Okay, home page has opened. Then what happened? Test case is failed.
ఫెయిల్. సో నేను యూఐడి అనేది రాంగ్ ఇచ్చాను, పాస్వర్డ్ అనేది కరెక్ట్ ఇచ్చాను. సో ఇచ్చిన తర్వాత సబ్మిట్ క్లిక్ చేశాను. నాకు సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే నాకు అలర్ట్ మెసేజ్ రావాలి, అంటే ఎర్రర్ మెసేజ్ అవ్వాలి. సో ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది షో అవ్వకుండా నాకు లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది వర్క్ చేసింది అనుకోండి, అంటే హోమ్ పేజ్ అనేది వర్క్ చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైనట్టు నాకు టెస్ట్ కేస్ అనేది ఫెయిల్ అయినట్టే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఫేస్బుక్ పేజ్ హియర్. Okay, so Facebook page here I'm taking. Okay, assume that now this is a Facebook login page map. Okay, first I will give the valid. Okay, so valid conditioner. For example, so this is my user ID and my password is some. Okay, when I click the login button, if both are same, if both are valid conditioner, you have entered an old password. Oh. సో వాట్ హ్యాపెన్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నాది యూజర్ ఐడి అనేది నేను ప్రాపర్గా ఇచ్చాను. సో హియర్ ఐమ్ గివెన్ ద యూజర్ ఐడి ప్రాపర్లీ, బట్ అగైన్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ మా. సో ఇక్కడ నాకు పాస్వర్డ్ అనేది కరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు. సో హియర్ ఐ గివ్ ద మై ఓల్డ్ పాస్వర్డ్. దెన్ ఆఫ్టర్ గివెన్ ద ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్ బటన్. సో దిస్ alert page, okay, this message will be show. Then what happened, test case is పాస్. ఓకే, టెస్ట్ కేస్ ఈజ్ పాస్. ఓకే, అర్థమైందా? అలా కాకుండా నాకు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ అయింది అనుకోండి, సో నేను ఇచ్చింది ఏంటి ఇక్కడ, హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఇన్వాలిడ్ కండిషనల్. నో దిస్ ఈజ్ ఎ వ్యాలిడ్ కండిషనల్, బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ ఇన్వాలిడ్ కండిషనల్. అగైన్ ఐఎమ్ క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్ బటన్ అండ్ ఐఎమ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద న్యూస్ ఫీడ్. ఓ షిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను వ్యాలిడ్ ఇక్కడ వ్యాలిడ్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ ఇచ్చాను. ఈవెన్ నాకు ఏమైంది, ఫేస్బుక్ అనేది ఓపెన్ అయింది. యాక్చువల్గా నేను ఇన్వాలిడ్ కండిషన్ ఇస్తే నాకు ఓపెన్ అవ్వకూడదు, బట్ నాకు ఓపెన్ అయింది. సో దట్ వాట్ హ్యాపెన్ దే, టెస్ట్ కేస్ ఈస్ ఫెయిల్. అర్థమైందా? సో ఇలా మనం లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీని చెక్ చేస్తామమ్మా. ఓకే, అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అండ్ నెగిటివ్ టెస్టింగ్. ఖాదర్ పాషా, వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్? ఏమర్థం కావడం లేదు క్లాస్? వాట్స్ యువర్ డౌట్, టెల్ మీ. Yeah, Khadar Pasha, what's your doubt? Why not understand class? Okay, now this is called positive testing and negative testing, ma'am. Understand? Right. So next one is role of the tester. Okay, role of the tester. Okay, if you get the job as a tester, and what you will be do? What will be do in the software company? Okay, so put a subheading: role of the tester. Role of the tester.
First one is understand project understand project or customer requirements. Okay, first you should be understand the project or customer requirement. Okay, what is the second point? What is the second point? Preparing test scenario. Okay, preparing test scenario. Okay, test scenarios you should be prepared. Test scenarios. Now what is the third point? Prepare test cases. Okay, prepare test cases. Okay, next executing the test cases. Executing test cases. Executing test cases. Right. Now what is the fifth one? Finding defects. Okay, finding defects. Okay, finding defects and reporting to development team. Okay. Now sixth point is conduct retesting. Okay, conduct retesting. Conduct retesting. Now seventh one is conduct regression testing. Okay, regression testing. And eighth one is developing automation scripts. Okay, ninth one is executing automation scripts. Okay, executing automation scripts. Right, these are the role of the testers. ఓకే రైట్. సో మనం పాయింట్ టు పాయింట్ చూద్దాం ఒకసారి. నోట్ ఇట్ డౌన్. Did you note this? Did you note this? Okay, right. Now see one. Okay, as a tester, first one is what? Understand project or customer requirements. Okay, customer requirements. So already మనం రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నాం. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ again I am repeating what is a requirement here. For example, now this is a software company. This is a software company.
Assume that now this is a software company. In this software company, we have different roles, ma'am. Okay, we have different roles. So this is the now first role is BA. He is a BA, and second role is system architecture. Okay, system architecture and development team. Okay, development team. Who are working in development? Okay, the person called it developers. Developers. Okay, who working in development team? This person called developers. Okay, next one, testing team. Okay, testing team. Okay, these are called testers. Okay, you are the tester. Sorry, we are the testers. Okay, now finally deployment team. Okay, deployment team. Okay, deployment team. See here, now what is our work here? Now tester is your work. Okay, right. Now behind software company we have BAC, SA, okay, development team, testing team and deployment team. Okay, సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ రన్ అవ్వాలంటే మనకి ఏం కావాలి? వన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ కావాలి, అంటే ఒక బిజినెస్ అనేది కావాలి. ఓకే, సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉంటేనే కదా ఈ టీమ్స్ మెంబర్స్ అందరూ వర్క్ చేసేది. ఓకే, సో ఈ కంపెనీకి ఏం కావాలి? ఒక ప్రాజెక్ట్ కావాలి. రైట్, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడి నుండి వస్తుందమ్మా మనకి? ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడి నుండి వస్తుందంటే మనకి దిస్ ప్రాజెక్ట్ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ద one businessman. Okay, one businessman. Okay, for example, businessman. Okay, for example, now you have one businessman, like you have one business okay, you have a store. For example, you have a store like a supermarket. Okay, supermarket, you have a business supermarket. Okay, so you wanted to develop your business in digitalization. Okay, so మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మీకు ఒక సూపర్ మార్కెట్ ఉంది. ఈ సూపర్ మార్కెట్ని మీరు డిజిటలైజేషన్ అంటే ఒక వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసి ఆ వెబ్సైట్ త్రూ మీరు మీ బిజినెస్ని డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, మీ బిజినెస్ని డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో అందుకు మీకు కావాల్సిన ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి? లైక్ ఒక వెబ్సైట్ పర్చేస్ చేయాలి, ఒక డొమైన్ పర్చేస్ చేయాలి, ఓకే, ఒక డేటాబేస్ని పర్చేస్ చేయాలి, ఇలాంటి సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అలానే ఏంటంటే యాజ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్కి ఏంటంటే ఒక రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్? ఐ హ్యావ్ ఎ సూపర్ మార్కెట్ మా. ఓకే, ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే మై వెబ్సైట్ లైక్ సో వెన్ ఐ క్లిక్ ద sales button, I want to show the products. I want to show the product when I click on the sales button or purchase button or whatever may be. For example, now this is a one website page now. Okay, now this is a one website page. Okay, in top it should be display the your supermarket name is. Okay, I will give the market. Now this is called heading. Okay, market. Okay, now this is the one banner. So after that, now this is home page. This is called home page.
Okay, in this home page I want to display my products. Okay, I want to display my product in right side. Okay, in right sides. Okay, generally supermarket will provide the which products ma, like grocery. Okay, like grocery, like beauty. Okay, so like beauty products, like this one. Okay, now in left button, in left side I want to show the like delivery address, like a delivery address. Okay, delivery address I want to show. Okay, assume that now for example this is a web page. Okay, this is a web page or website. Okay, website of your business, website of your business. Right, business. This businessman wants to be create website like this. Now this is called, now this banner is the one of the requirement. Now this home page will show that one of the requirement. Now this products will show in right side, now one of the requirement. Now this delivery address field will show in left side, now this one of the requirement. Understand, this all called requirements. This all called requirement. Okay, so we should be understand the what is the requirement of businessman. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి మీట్ అయ్యి, సో సార్ నాకు ఇక్కడ ఒక బిజినెస్ ఉంది సార్, ఈ బిజినెస్కి నాకు ఒక వెబ్సైట్ అనేది కావాలి, ఆ వెబ్సైట్ కూడా నాకు ఎలా కనపడాలంటే ఫస్ట్ నేను ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే నాకు బ్యానర్ అనేది మార్కెట్ అని విజిబుల్ అవ్వాలి, అలానే నాకు మిడిల్లో ఏంటంటే హోమ్ పేజ్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలి, సో అలానే నాకు రైట్ సైడ్లో ఏంటంటే ప్రొడక్ట్స్ అంటే మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి, సో గ్రాసరీ, బ్యూటీ అండ్ సమ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ సూపర్ మార్కెట్. సో నా దగ్గర ఏదైతే ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం నాకు రైట్ సైడ్లో విజిబుల్ అవ్వాలి. అలానే నేను ఎప్పుడైతే గ్రాసరీ మీద క్లిక్ చేస్తానో, సో నాట్ ఓన్లీ మీ, ఓకే, యూజర్, సో ఎప్పుడైతే నాకు గ్రాసరీ మీద క్లిక్ చేస్తానో నాకు గ్రాసరీకి సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ విజిబుల్ అవ్వాలి. అండర్స్టాండ్? when I click on the grocery button, I want to show the all products of grocery list. ఓకే, గ్రాసరీ లిస్ట్ లో ఏదైతే ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని నాకు పేజ్ లో విజిబుల్ అవ్వాలి. నౌ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో నెక్స్ట్ వన్, when I click the beauty button, సో నాకు బ్యూటీ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే నాకు బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి విజిబుల్ అవ్వాలి. నౌ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ when I come to the left side, I want to show the delivery address of the customer. ఓకే, సో ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ ఏం చేశారు, ఒక కస్టమర్ గ్రాసరీ ఐటమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ కస్టమర్ నాకు డెలివరీ అడ్రస్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి అనేది లెఫ్ట్ సైడ్లో మెన్షన్ చేయాలి. అలా నాకు ఒక వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేయండి సార్ అని బిజినెస్ మ్యాన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఇస్తారు. ఎవరికి ఇస్తారు? ఈ బిఏ ఉన్నారు కదా ఇక్కడ, ఈ బిఏ అనే పర్సన్కి రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఇస్తారు. ఈ బిఏ ఏం చేస్తారు, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని హ్యాస్ ఎ కేటీ అంటే ఏంటంటే నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ మా. ఓకే, నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఈ బిఏ ఏం చేస్తారంటే ఈ టీమ్ ఉంది కదా, సో ఈ టీమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, సో లైక్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ టెస్టింగ్ టీమ్, డిప్లాయ్మెంట్ టీమ్కి ఏం చేస్తారంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ని షేర్ చేస్తారు. షేర్ చేయడం అంటే ఏంటి, కేటీ ఇవ్వడం. ఓకే, బిఏ విల్ ప్రొవైడ్ ద కేటీ అబౌట్ ద బిజినెస్. ఓకే, బిఏ విల్ ప్రొవైడ్ ద కేటీ అబౌట్ ద బిజినెస్. ఓకే, బిజినెస్ విచ్ రిక్వైర్మెంట్స్, సో దట్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ బి ప్రొవైడ్ ఫ్రమ్ బిఏ టు డెవలప్మెంట్ team and a deployment team. Okay, so no need to think the software architecture, no need to think the team, and you should be think the testing team. Okay, there is no need, and this no need.
as a tester you should be think testing requirement. Understand? రైట్. సో ఇక్కడ ఓకే, సో బిజినెస్ మ్యాన్ ఏం చేశారు, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి బిఏకి షేర్ చేశారు. ఏం చేశారంటే సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ కి షేర్ చేశారు. ఈ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏం చేస్తారు, ఒక వెబ్సైట్ ని డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే, తరువాత డిజైన్ చేసిన డిజైనింగ్ ఎవరికి పంపిస్తారు, డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి పంపిస్తారు. ఈ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే కోడ్ ని బిల్డ్ చేస్తారు. సో ఓకే, కోడ్ ని బిల్డ్ చేసి తర్వాత టెస్టింగ్ టీమ్ కి సెండ్ చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఈ బిఏ దగ్గర ఉన్న కేటీస్ ని, ఓకే, ఈ బిఏ దగ్గర ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఏమని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, సో బిజినెస్ మ్యాన్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్, సో తన వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వగానే నాకు హెడ్డింగ్ మార్కెట్ అనేది విజిబుల్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ హోమ్ పేజ్ అని విజిబుల్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ అవ్వాలి, అండ్ డెలివరీ అడ్రస్ అనేది విజిబుల్ అయ్యేవాలి. రైట్ నౌ ఓకే మా? Right now, okay. ఓకే, ఎక్కడి నుండి విజిబుల్ అవ్వలేదు మీకు, వీడియో అనేది ఎక్కడి నుండి విజిబుల్ అవ్వలేదు? వీడియో అనేది ఎక్కడి నుండి విజిబుల్ అవ్వలేదు, స్టార్టింగ్ నుండి విజిబుల్ అవ్వలేదా, లేకపోతే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ టాపిక్? ఓకే, ఓకే రైట్. ఓకే చూడండి అమ్మా, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉంది. ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఏంటంటే బిఏ ఉంటారు. ఓకే, బిఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ బిజినెస్ అనలిస్ట్, నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్, నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ టెస్టింగ్ టీమ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ టీమ్. ఓకే, సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ రన్ అవ్వాలంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉండాలి, లైక్ బిజినెస్. ఓకే, సో లైక్ బిజినెస్ అనేది ఉండాలి. సో అలానే ఈ బిజినెస్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది, ఈ ప్రాజెక్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ నుండి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ బిజినెస్ మ్యాన్ కి ఒక సూపర్ మార్కెట్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, ఒక సూపర్ మార్కెట్ ఉందనుకుందాం. ఈ సూపర్ మార్కెట్ ఏంటంటే తను డిజిటలైజేషన్ తో తన బిజినెస్ ని డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకేనా, సో డిజిటలైజేషన్ తో తన సూపర్ మార్కెట్ ని డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో మీ సూపర్ మార్కెట్ డిజిటలైజేషన్ గా డెవలప్ అవ్వాలంటే కావాలి కదా. నా వాయిస్ ఇప్పుడు కూడా బ్రేక్ అవుతుందా? యశ్వంత్ చెప్పండి, వాట్స్ యువర్ డౌట్? ఆదిత్య టెల్ మీ. Right now my voice is audible to all clearly. My voice is audible to all clearly. Right. Some students has
Okay, some students has got some network issue. Okay, try to check your network issue. Okay, understand? Right now. So now coming to, okay, now coming to యా సో ఈ బిజినెస్ మ్యాన్ ఏం చేస్తారు, ఒక వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేయండి అని ఈ బిజినెస్ మ్యాన్కి తనకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళకి షేర్ చేస్తారమ్మా. సో ఈ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, నా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే నాకు ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ మార్కెట్ అని విజిబుల్ అవ్వాలి, అలానే నాకు మిడిల్ ఆఫ్ ద పేజ్లో హోమ్ పేజ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి, అండ్ ప్రొడక్ట్స్లో గ్రాసరీ బ్యూటీ అని ప్రింట్ అవ్వాలి, అలానే లెఫ్ట్ సైడ్లో డెలివరీ అడ్రస్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి. నౌ దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ మా. Now this is the one of the requirement. Now home page is a requirement, and products is a requirement, grocery is a requirement, beauty is a requirement, and delivery address is a one of the requirement. Okay, the customer when click on the grocery button, the page should be display the list of the grocery. Okay, so ఇక్కడ another requirement ఏంటంటే కస్టమర్ గ్రాసరీ అనే లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే గ్రాసరీ లిస్ట్ అనేది విజిబుల్ అవ్వాలి. నా దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్. నెక్స్ట్ బ్యూటీ మీద క్లిక్ చేయగానే సో బ్యూటీ ఐటమ్స్ అనేవి మనకి విజిబుల్ అవ్వాలి. నా దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం ఎక్కడి నుండి గ్యాదర్ చేస్తారంటే బిజినెస్ మ్యాన్ నుండి గ్యాదర్ చేస్తారు. ఓకే, హూ విల్ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్? బిఏ విల్ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ మ్యాన్. ఓకే, బిఏ రిక్వైర్మెంట్ ని గ్యాదర్ బిజినెస్ మ్యాన్ నుండి. తర్వాత గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఈ డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి, టెస్టింగ్ టీమ్ కి అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ టీమ్ కి ఏం చేస్తారంటే కేటీ ఇస్తారు. కేటీ అంటే ఏంటంటే నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ మా. కేటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్. అంటే నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి, బిఏకి ఉన్న నాలెడ్జ్ ని ఈ టీమ్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కేటీ. ఓకే, సో ఈ బిజినెస్ మ్యాన్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి, టెస్టింగ్ టీమ్ కి షేర్ చేస్తారు. అలానే డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తారు, రిగార్డింగ్ రిక్వైర్మెంట్ సో దే విల్ బి డెవలప్ ఏ కోడ్ అమ్మా. ఓకే, సో బిజినెస్ మ్యాన్ కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తారు, కోడ్ ని బిల్డ్ చేస్తారు. ఓకే, కోడ్ ని బిల్డ్ చేస్తారు. తర్వాత సో కోడ్ ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత టెస్టింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తారు, సో ఫస్ట్ ఈ బిజినెస్ మ్యాన్ ఏమైతే రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారో ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. అంటే ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, మార్కెట్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలి, హోమ్ పేజ్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలి, ప్రొడక్ట్స్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలి, గ్రాసరీ, బ్యూటీ, డెలివరీ అడ్రస్ ఇవి ప్రాపర్ గా వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అనేది టెస్టింగ్ టీమ్ చేయాల్సిన వర్క్. ఫస్ట్ ఈ టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఈ బిజినెస్ మ్యాన్ ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు, ఓకేనా, ఈ బిజినెస్ మ్యాన్ బిఏకి ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు అనేది మీరు అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అండర్స్టాండింగ్ ఏ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, అండర్స్టాండ్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏంటి, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, ప్రిపేరింగ్ టెస్ట్ సినారియో. ఓకే, టెస్ట్ సినారియో అంటే ఏంటంటే వెబ్ పేజ్ ని వాట్ టు బి టెస్ట్ అంటే వెబ్ పేజ్ లో ఏం టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ సినారియో ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ టు బి టెస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేంటి, ప్రిపేరెడ్ టెస్ట్ కేసెస్. ప్రిపేరెడ్ టెస్ట్ కేసెస్ అంటే మనం వెబ్ పేజ్ ని ఎలా టెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, హౌ టు టెస్ట్ ద వెబ్ పేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ ద ఫేస్బుక్ పేజ్ హియర్. Okay, for example, now this is a Facebook login functionality ma. Okay, login functionality. So ikkada business man requirement enti, so valid conditional user ID password valid undali. So valid ఇచ్చిన తర్వాత లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మన ఫేస్బుక్ న్యూస్ ఫీడ్స్ కి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఏమేమి చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ మీరు ఏమేమి చేస్తున్నారో అది ప్రిపేర్ చేయడమే టెస్ట్ కేసెస్ మా. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ మీరు వ్యాలిడ్ కండిషనల్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాము. ఓకే, వి ఎంటరింగ్ ద వ్యాలిడ్ కండిషనల్స్. సో రిజ్వాన్ సయ్యద్ Rizwan 241. Now this is my valid conditionals.
After that, after giving the valid conditioner, we should be give the valid password. So this is my password. I have given the valid password. After giving the valid password, we should be click on the login button. Okay, we should be click on the login button. After click on the login button, we will be enter into the Facebook news feed. Okay, so ఇలా మనం టెస్ట్ కేసెస్ ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే మీరు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ని టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమేం చేస్తున్నారు, మీరు హౌ టు టెస్ట్ ఎలా చేస్తున్నారు. ఓకే, ఎలా చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ మీరు యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి, తర్వాత పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి, తర్వాత లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. అలానే ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను యూజర్ ఐడి డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను, తర్వాత పాస్వర్డ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను, తర్వాత లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశాను. అప్పుడు నాకు ఏంటి, న్యూస్ ఫీడ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలి. సో న్యూస్ ఫీడ్ అనేది ఓపెన్ అయితే టెస్ట్ కేస్ అనేది పాస్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ వ్యాలిడ్ ఇచ్చిన ఓపెన్ అవ్వకపోతే టెస్ట్ కేస్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది అని మీరు డెవలపర్కి అప్డేట్ ఇవ్వాలి. నౌ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెస్ట్ కేసెస్. క్లియర్? టెస్ట్ కేసెస్. సో సీ హియర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏ టెస్ట్ కేసెస్. ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏ టెస్ట్ కేసెస్ అంటే ఏంటి, టెస్ట్ కేసెస్ ని ప్రిపేర్ చేశారు. ఎలా ప్రిపేర్ చేశారు, వ్యాలిడ్ కండిషనర్స్ తో ప్రిపేర్ చేశారు. సో మీరు ఎగ్జిక్యూటింగ్ చేయాలి కదా. ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఏంటి, సో మీరు అది వర్కింగ్ అవుతుందా లేదా అనేది ప్రాపర్గా చెక్ చేయడం ఎగ్జిక్యూటింగ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ సో ఫైండింగ్ ఏ డిఫెక్ట్స్. సో ఇక్కడ మీరు లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీలో రాంగ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, రాంగ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు, లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశారు. ఈవెన్ ఏమైంది, నాకు న్యూస్ ఫీడ్ అనేది ఓపెన్ అయింది. యాక్చువల్గా రాంగ్ క్రెడిషనల్స్ ఇస్తే నాకు న్యూస్ ఫీడ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వకూడదు, అవునా? సో ఓపెన్ అవ్వకూడదు, అయినా నాకు ఓపెన్ అయ్యింది. నౌ దట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్. ఆ డిఫెక్ట్ మీరు ఫైండ్ చేసి డెవలప్మెంట్ టీమ్కి మీరు ఫార్వర్డ్ చేయాలమ్మా, లేకపోతే రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఏమని రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి, ఇక్కడ నేను రాంగ్ క్రెడిషనల్స్ ఎంటర్ చేశాను, రాంగ్ క్రెడిషనల్ ఎంటర్ చేసిన నాకు ఫేస్బుక్ న్యూస్ ఫీడ్ అనేది ఓపెన్ అయ్యింది. ఓకే, బట్ అది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ కాదు యాక్చువల్గా. ఓకే, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, రాంగ్ క్రెడిషనల్స్ ఇస్తే ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది షో అవ్వాలి. నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది షో అవ్వకుండా ఏమవుతుంది, న్యూస్ ఫీడ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ద టెస్ట్ కేస్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ అని ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయాలి, డెవలప్మెంట్ టీమ్కి రిపోర్ట్ చేయాలి. అండర్స్టాండ్ ఆల్? రైట్. నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, సిక్స్త్ వన్, కండక్టింగ్ ఏ రీటెస్టింగ్. ఓకే, రీటెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీన్ బై రీటెస్టింగ్ హియర్? సో రీటెస్టింగ్ ఈజ్ ఏ you should be test the again and again. You should be test the web page again and again. అంటే ఏంటి అగైన్ అండ్ అగైన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఒక డిఫెక్ట్ని ఫైండ్ చేశారు. ఫైండ్ చేసిన తర్వాత ఆ డిఫెక్ట్ ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తారు? మా డెవలప్మెంట్ టీమ్కి రిపోర్ట్ చేస్తారు. ఆ రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, ఆ కోడ్ని మోడిఫై చేస్తారు. ఓకే, మోడిఫై చేసిన తర్వాత అప్పుడు again development team will send the code to testing team. ఓకే, సో ఆ కోడ్ని మోడిఫై చేసిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అగైన్ టెస్టింగ్ టీమ్కి పంపిస్తారు. ఓకే, మీరు డిఫెక్ట్ రైజ్ చేశారు కదా, ఆ డిఫెక్ట్ని నేను రిజాల్వ్ చేశాను, మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ చేయండి ఇది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది. సో అప్పుడు టెస్ట్ చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే రీటెస్టింగ్ అంటాము. ఓకే, రీటెస్టింగ్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ యువర్ రోల్. నెక్స్ట్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. సో రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2-3 ఫంక్షనాలిటీస్ మీ టెస్టింగ్ టీమ్కి సెట్ చేశారు. సో మేము 2-3 ఫంక్షనాలిటీస్ డెవలప్ చేసాము, ఇది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని టెస్ట్ చేయమని టెస్టింగ్ టీమ్కి సెట్ చేశారు. టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, 3 ఫంక్షనాలిటీస్ని చెక్ చేశారు. సో 3 ఫంక్షనాలిటీస్ని చెక్ చేసే టైంలో ఏంటంటే, నాకు ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ మంచిగా ఉంది, సెకండ్ ఫంక్షనాలిటీ మంచిగా లేదు, థర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ మళ్ళీ మంచిగా ఉంది. Okay, so in first functionality we don't have any defect, and the second functionality we have a defect, and third functionality we don't have any defect. But you should be report the functionality 2 is a defect. Okay, functionality 2 is a defect. So developer em chestaru
డిఫెక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫెక్ట్ని రిజాల్వ్ చేస్తారు. రిజాల్వ్ చేసే టైంలో ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాపర్గా ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ కోడ్ కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రాపర్గా ఉన్న కోడ్ డిస్టర్బ్ అయితే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఫంక్షనాలిటీ 3 ఫంక్షనాలిటీ 1లో కూడా డిఫెక్ట్ ఉంటుంది మనకి, అవునా? సో అప్పుడు యాక్చువల్గా డిఫెక్ట్ ఉంది ఫంక్షనాలిటీ 2, బట్ మళ్ళీ ఫంక్షనాలిటీ 1 ఫంక్షనాలిటీ 2 చెక్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నారంటే ఫంక్షనాలిటీ 2లో డిఫెక్ట్ని బగ్ని ఫిక్స్ చేసే ప్రాసెస్లో ఈ రిమైనింగ్ ఏమైనా డిస్టర్బ్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేయడం కోసము రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ని చేస్తాము. నా దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. డెవలపింగ్ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్. సో ఇప్పుడు మనం డెవలపింగ్ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ మనం చేసాం. మాన్యువల్ టెస్టింగ్లో మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాం, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్లో ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ రాస్తాం. ఓకే, టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ రాస్తాం. ఓకే, సో వాటిని మనం డెవలప్ చేయాలి. డెవలప్ అంటే ఏం లేదు, కోడ్ రాయడం అంతే. ఓకే, డెవలపింగ్ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ అంటే ఏంటంటే సో కోడ్ మనం యాజ్ ఎ టెస్టర్గా మీరు కోడ్ రాయడం. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్. సో ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ అంటే ఏంటి, సో మీరు ప్రిపేర్ చేసిన స్క్రిప్ట్ని రన్ చేయడం. ఓకే, రన్ చేయడం. సో ఎందుకు రన్ చేయాలి, మనం ప్రాపర్గా స్క్రిప్ట్స్ని బిల్డ్ చేసామా లేదా అని చెక్ చేయడం కోసం మనం ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ని డెవలప్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ టెస్టర్. అండర్స్టాండ్ ఆల్? ఓకే, అర్థమైందా? సో డెవలపర్ టెస్టర్ రోల్స్ ఏంటనేది okay. Today I'm stop here. I will connect tomorrow at the same time. Okay, right, ma. Thank you so much to all.